صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على Muhammad وعلى آل سيدنا. Yang atas bunyi enggak? Suruh dikontrol sama Dodi atas rumah. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا مشايخنا لإخواننا في الدين لأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم مذهب قوم محمد الذي يقود في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعمل في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علم نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya kaum ya ya kaum ma taqallubukum bisyai'in. Ora merdi-merdi kami sira kabeh, ora merdi-merdi ma taqallabakum
Orang merdi apa makum ing sira kabeh bisain kalawan sewiji-wiji illa wa tu'tikum khairan minhu angin lawehi sab apa syai kum ing sira kabeh khairan ing kabecikan minut dine mangsak ing luwih becik minut dine mangsak ing syai al-muradu te kang den karepaken iku kullu lahdatin utai saban-saban detik utai kang den karepaken iku kullu lahdatin utai saban-saban detik iku lahu iku tetep kaduwe kulli lahdzah amrun utai perintahan wa nahyun lan larangan ya khusuhu kang nentuaken apa amrun nahyun hu ing syai' min haitsu qalbuhu saking arah iku atine abdun atine abdin atine man boleh bihilabi baqiyatil khalqi kalawan bedane sakarene makhluk bihilabil munafikin kalawan bedane munafik kabeh ada ilahi nyatane bira-bira musuh Allah azza wa jalla wa rasulih lan utusane Allah bijahlihim sebab kebodohane munafikin baqiyatil khalqi al munafikin bil haqi kalan Allah azza jalla wa adawatihim lan ngamusuhane munafikin lahu maring Allah yadkhuluna bakal manjing kabeh sapa munafikin annara ing neraka wa kaifa la yadkhuluna halika ya apa ora manjing sapa munafikin kabeh ing annar wa qad kanu ala teman-teman ana sapa munafikun di dunia yang dalam dunia iku khalibuna pada ngelawan kabeh bertentangan kabeh sapa munafikun al-haqqi ing Allah azza wa jalla wa yafikun lan nyocoki kabeh sapa munafikun nubusa ing bira-bira nafsune munafikin wa huyatin lan bira-bira kepengene munafikin wa tibaihim lan bira-bira watake munafikin wa adatihim lan saking kebiasaane munafikin wa sayatinihim lan bira-bira setane munafikin wa yu'thiruna lan pada mentingakan luwih mentingakan kabeh sapa munafikun dunyahum ing dunyane munafikin ala ukhra atas ngarikaken atas akhirat munafikin kaya pala dikuluna hare kaya para manjing kabeh sapa munafikun annara ing neraka wa qad sami'u hale teman-teman wis ngarungu sapa munafikun kabeh hadal Qur'an ing iki nyatane Qur'an walam yaminu hale orang imanaken sapa munafikun bi kalawan Qur'an walam ya'malu an ora pada ngamalaken sapa munafikun bi awamiri kalan bira perintah Qur'an wayantahu lan pada ora pada nyegah kabeh sapa munafikun nawahihi saking bira pencegahan Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngasih garansi, ya kaum denger ini, ma takallafakum bisyai'in illa tu'tikum khairum minhu. Tiap pengorbanan, tiap perjuangan pasti akan memperoleh ganti yang lebih baik. Udah pasti itu. Berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban ilmu, berkorban jabatan, kedudukan, berkorban apapun pasti akan diganti lebih baik, pasti. Maksudnya gimana ini? Al-muradu kullu lahzatin lahu amrun nahyun yakhussuhu min haitsu qalbuhu. Setiap detik itu ada perintah dan larangan yang khusus ke hati kita. Tiap detik itu ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh. Tiap detik. Jadi orang-orang yang ahli marifat itu, makanya guru pernah jelasin istikharah itu ada istikharah dalam bentuk sholat.
Sholat sunnatul istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Istikharah itu minta yang terbaik menurut Allah, sebab yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, yang buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum dalam Quran. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, menjengkeli sesuatu, membenci sesuatu, tidak suka terhadap sebuah kejadian, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik menurut Allah. Cuman kita belum dikasih paham hikmah aja gitu. Wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi engkau senang banget sesuatu itu padahal itu buruk buatmu. Kita dikasih uang banyak oleh Allah, rezeki, padahal itu buruk menurut Allah. Buktinya mana? Banyak yang makin kaya makin jauh dari Allah, benar? Pengen banget jadi pejabat, jadi gubernur, bupati, pengen banget, padahal itu buruk menurut Allah. Ujung-ujungnya buktinya kesuka miskin, penjara gitu. Di penjara itu menurut dia buruk, padahal baik menurut Allah. Buktinya setelah masuk penjara dia tobat nasuha begitu. Secara syariat sama-sama boleh, tapi hakikatnya kan kita tidak tahu baik nggak apa enggak nih menurut Allah nih. Makanya ada istikharah, sehingga kata Nabi, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan hancur, tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Istikharah itu vertikal, minta hidayah petunjuk Allah. Musyawarah itu berarti horizontal, diskusi dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nanti hasilnya enggak melulu berbentuk mimpi. Saya udah istikharah berhari-hari, tiap malam kok belum ada mimpi, ya itu nanti jadi Abdul Ru'yah, diperbudak oleh mimpi katanya. Belum jadi Abdul Khaliq, menggodok mimpi aja. Kata guru, enggak melulu berbentuk mimpi Allah kasih ilham, tapi kadang-kadang dikasih kematangan hati. Makin mantap lakukan. Setelah istikharah makin mantap lakukan. Kalau enggak mantap jangan. Udah dilakukan tiba-tiba hasilnya tidak sesuai keinginan, itu terbaik dari Allah. Gitu. Nanti melahirkan husnudzon. Karena udah istikharah. Tiba-tiba sesuai dengan keinginan kita Allah kasih setelah istikharah. Oh ya alhamdulillah. Itu nanti dalam hasilnya itu dibimbing Allah gitu. Itu. Ketika sesuai dengan keinginan Allah kasih, nanti dibimbing Allah. Dosanya nih mau nyalon RT nih, boleh nggak? Cara hukum syariat boleh nggak? Boleh. Tapi apa baik apa enggak menurut Allah? Istikharah. Terus istikharah sholat hajat, ternyata tidak baik, maka tidak baiknya itu bagus menurut Allah, terbaik. Bisa jadi kalau dia jadi RT, tanda tangan digunakan untuk maksiat, tanda tangan digunakan untuk dosa, hal-hal dosa. Ada izin-izin yang mengakibatkan dosa gitu. Tuh. Ternyata oleh Allah ditakdirkan jadi itu, maka jadinya pun baik menurut Allah. Nanti selama jadi RT, jadi RW, lurah, bupati, dan semua nanti, dan ini perjalanan hidupnya dibimbing oleh Allah gitu. Karena awalnya nggak merasa mampu, nggak merasa hebat, nggak merasa bisa milih, menyerahkan segala-galanya ke Allah gitu. Kata guru begitu. Saya mau bisnis ini nih, baik nggak menurut Allah ya kira-kira? Secara syariat boleh, karena buka toko yang halal, caranya halal, yang diperjualbelikannya halal. Tapi baik apa tidak menurut Allah nih? Istikharah. Waktunya gimana nih? Apa perlu datang ke dukun markam supaya dihitung? Wah ini hari yang baik udah dihitung gini-gini. Nggak perlu. Istikharah. Nah, pakai hitung-hitungan itu minimal makruh, maksimal bisa murtad kata guru. Hati-hati itu. Guru itu jago hitung-hitungan dulu guru. Ahli palak hisab. Ilmu palak itu kalau sudah mahir itu bisa daun aja bisa ditebak. Palak hisab. Ini daun nih kuningnya nanti kapan, lalu jatuhnya kapan, hari apa, tanggal berapa, bisa itu.
Makanya ilmu falak kalau tidak diimbangi dengan tauhid dan tasawuf bisa bahaya itu. Bisa menyesatkan orang, bisa ngebodohin orang. Nah, setelah Allah kasih ilmu ma'rifat, itu ilmu kayak gitu dibuang semua oleh Allah, oleh guru. Ilmu hikmat dibuang. Waduh, dulu udah jago bikin wapak. Sakti juga. Tapi setelah kalau kasih waridat, ilmu ma'rifat, usul kalau dibuang semua ilmu itu. Makanya semua santrinya dilarang ngahikmat guru itu. Saya nggak ridho alumni sini ngahikmat. Kenapa? Ngahikmat itu akan merusak wahdaniyah fil amal. Mayoritas ahli hikmat itu tauhidnya lemah. Nah, ketika tukang hikmat kan rata-rata begini. Ketika musim pilkades, pilkadal, dia itu apa? Nyenggol. Datang calon A, datang calon B, datang wani piro. Apa hadiahnya setelah kau jadi? Kata gitu. Saya kalau nggak dibimbing sama guru jadi pewaris tunggal tahta kerajaan hikmat abah. Satu-satunya yang diharapkan keturunan ya saya, karena yang pesantren saya. Tapi tiap disuruh sama abah, Ji amalkan nih wirid biar ini nih. Nanya ke guru, jangan. Taruh adanya bilang kalau sudah mendarah mendaging baru. Ji puasain ini biar orang-orang pada cinta, orang-orang pada simpati, biar banyak follower kalau zaman sekarang lah, subscriber. Biar pada sayang ke kita, hormat. Tanya ke guru, jangan terjadi Abdul Khalqi. Biar dicintai orang. Iya pelet ya amal ke cewek ntar lari-lari ngikutin. Pernah dikasih pelet, aneh itu. Terus saya amalin, nggak pernah manjur. Iya, tapi kalau dikasih ke orang lain manjur itu apa? Dipakai abah manjur, makanya abah tuh nikah tuh 40 kali nikah. Jadi udah tahu rasa stroberi, rasa apel, rasa jeruk mana dari mulai pesantren abah tuh udah nikah melulu. Awalnya pengen mondok nggak dimodalin sama orang tua nggak mampu. Jadi mondok tuh sambil nyari janda yang rada kaya gitulah. Jadi siang ngaji, malam ikut makan, siang makan malam gitu. Pinter. Salah satu teman mondoknya itu abahnya Abah Uci, teman mondok di Abuya Muhyiddin, mursyid Thariqah beliau itu. Nah, abah terus mondok di Kiai Arsuddin Tenjo, itu salah satu raja hikmah itu, kiai yang raja hikmah itu. Tapi kata guru rata-rata tukang hikmat itu tergelincir. Kata guru gitu, rata-rata tukang hikmat itu akidahnya rusak, tergelincir, kecuali Kiai Arsuddin Tenjo katanya. Tauhidnya hebat beliau kata gitu. Makanya saya begitu ngaji wahdaniyah fil amal, sumber kekufuran yang 8, mau tidak mau harus ngebahas wapak itu bid'ah dolalah, jimat, cincin, segala macam hitung-hitungan bid'ah. Itu abah kan ngaji di pinggir saya tuh, di sebelah kiri. Ingat Pak kami? Abah tuh salawatan sebelum ngaji. Pas mau ngejelasin itu, waduh gimana ini? Abah kan produsen wapak. Sering ada tamu minta ini itu, waduh gimana ini? Nanya ke guru. Ini babnya udah nyampe wahdaniyah fil amal nih, penyimbangan wahdaniyah. Aduh, abah di pinggir ini, di sebelah kiri ngaji, gimana ini? Duh, takut ketembak gitu maksudnya. Kan qulil haq walau kana murran, harus dijelasin kebenaran. Itu guru istikharah. Nyuruhnya gitu ya, istikharah salat hajat, istikharah salat hajat. Hilangkan daya, hilangkan merasa mampu, hilangkan merasa bisa, hilangkan merasa punya ilmu, serahkan ke Allah. Niatkan birrul walidain, niatin berbuat baik ke orang tua dengan ilmu. Siapa tahu Allah kasih hidayah abah.
Karena guru juga nggak berani ngenasehatin abah karena mertua apa bisa diambil istrinya. Bang ngajar nasihatin gua, sini anakku. Cuman beliau udah waktunya ngutus anaknya begitu. Jelaskan birrul walidain, niatin birrul walidain. Nah terus jelasin. Waduh, itu yang ngaji waktu itu masih dominan orang Bojong, pengusaha-pengusaha segala. Waduh, termasuk big boss di sini ngaji waktu itu. Big boss pada ngaji. Begitu ngejelasin itu, waduh, reaksi luar biasa. Tapi ada hikmahnya, abah pernah bilang sama Jawara Khotib, Ji, waduh, Khotib, Jawara, aing kuari rumah tamu isin kasih haji cenah. Biasanya dihargakan paling kuari matilok cenah. Tuh, berarti hidayah udah masuk, alhamdulillah. Jadi berbuat baik ke orang tua lewat ilmu, lewat akidah, itu lebih hebat dibanding ngasih mobil, rumah mewah segala macam. Alhamdulillah, Allah kasih jalan. Tuh, terus pengusaha-pengusaha, waduh, para rundung ngambek, waduh, Haji Budin cenah kamar iya geus ngamusrikeun wapak. Aing ge menang di kiai sepuh gitu. Saya juga dapat dari kiai sepuh, wah, wapak musrik, katanya jimat musrik. Semua ngaji deh, nggak ngaji berhenti itu. Banyak yang berhenti itu. Itu tauhid itu begitu, resiko tauhid seperti itu. Zaman Nabi lebih parah lagi. Nabi sebelum dilantik jadi Rasul itu terkenal apa? Gelar apa? Al-Amin. Jangankan orang dekat, orang jauh, orang kafir, musyrikin, semua senang karena terkenal jujur, terpercaya. Al-Amin. Gelar itu tidak pernah disandang oleh Nabi sebelum beliau dan tidak akan pernah ada setelah beliau. Manusia tidak akan pernah ada yang punya gelar Al-Amin kecuali Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya belum pernah ada yang gelar Al-Amin. Dari kecil udah Al-Amin, amanah. Jangankan Islam itu, musuh aja percaya. Ada orang kafir mau berniaga ke luar negeri. Waktu itu belum ada Bank BCA, BRI ya, Bank Dunia belum ada. Ini saya nyimpen duit nih, sulit banget nyari orang nih. Yang saya dengar Muhammad itu orangnya jujur, terpercaya. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, belum jadi Nabi. Mad, gua nitip duit nih. Mau kemana emang mas? Mau ngelancong luar negeri, berniaga. Nah, singkat cerita sekian lama balik lagi, Mad, gua mau diambil titipan duit gua lagi. Oh iya silakan, jangankan berkurang, lecek aja enggak kira-kira. Makasih Mad ya, kita musuhan lagi. Gitu. Nabi Muhammad jangankan orang dekat, saudara, kerabat, musuh aja percaya dalam hal itu. Lah kita boro-boro musuh isi kagak percaya. Tadi itu nggak punya bohong. Jadi apa namanya? Waktu itu begitu Rasulullah dilantik jadi Rasul 40 tahun, mau tidak mau harus mengenalkan Tuhan, tauhid, bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Lata, Tuhan Azza, Tuhan Manat, Hubal, itu adalah Tuhan ciptaan manusia, bukan Tuhan itu. Waduh, reaksi, yang cinta jadi benci, yang dekat menjauh, yang senang jadi memusuhi, waduh, memerangi, memfitnah, dahsyat, bahkan memerangi, melukai, begitu. Enak aja Muhammad. Nah kemarin sore kita disuruh nyembah Tuhan dia yang kagak kelihatan acan, blow on Muhammad. Tuhan yang kita sembah udah beratus, beribu, berjuta tahun, warisan nenek moyang kita, Tuhan Lata, Tuhan Manat, Hubal Manat, suruh ditinggalin sama dia. Kita suruh nyembah Tuhan yang dia bawa, yang dia kenalin, kelihatan aja kagak. Blow on nih orang. Oh, sama-sama Haji Budin. Kemarin sore udah ngemusyrikin wapak. Saya juga warisan dari kiai sepuh. Tuh gitu, sama pemerkau, cuman beda redaksi. Itu resiko tauhid begitu. Akhirnya itu yang itu pengajian, karena ini pengajian tauhid langka, aneh, di mana-mana pengajian bab wudu, bab sholat, tauhid langka. Rame banget di sini. Ini di sini nih belum dibangun nih, duduknya udah kayak sob sholat,
penuh rapat, bukan kayak gini. Terus di teras-teras rumah penuh. Tuh, karena aneh ngebahas kitab makulat, jauhar arwah. Allah tidak butuh bahan bentuk fisik, Allah tidak butuh nafsu akal. Allah tidak boleh ditanya berapa, tidak boleh ditanya seperti apa, tidak boleh ditanya di mana. Aneh orang. Nah, itu sekitar setahun lebih apa 2 tahunan konstan jamaah, banyak banget itu. 90% orang pojok. Orang luar paling bisa dihitung lah. Orang Jatake waktu itu ada Ustadz Enda. Permata belum kenal saya, Permata belum. Nah, begitu ngebahas itu sumber kekuburan 8, mau tidak mau ngebahas wapak-wapak diantaranya, cincin, keris, pelet-pelet segala macam. Waduh, 60% hilang jamaah pengajian. Oh, curhat sama mantan dukun Jawara Khotib, sekarang masih ada. Oh, Jawara Khotib belum ngaji ke sini waktu itu, belum Allah kasih hidayah, belum ada info. Tuh, waduh, Haji Budin cenah. Orang pakai wapak musyrik, ayahnya baik. Ada lagi Haji Sartawi almarhum sini nih. Haji Budin cenah. Kieu ku Allah, kitu ku Allah. Atuh orang kudu ikhtiar cenah. Mau bisa ada harta ikhtiar mau bogana naon gitu. Itu curhatnya ke Jawara Khotib. Tuh ada yang di depan tuh Abah Haji bilang begini, aduh, ke Abah cerita ke Abah, Ji, saya ngaji di anak ente kayak digorok, tenggorokan cenah prih. Ada lagi yang sebelah sono, ini udah meninggal, Haji Sartawi udah meninggal, di RW Roni Jawara udah meninggal. Ngomong begini, ini materi pengajian dadut ya mah, tau nggak dadut? Kelas berat, nggak cocok sama kita nih, berat banget nih materi ini, tinggi nih, kelas tinggi nih. berhenti. Tapi ada di saat hujatan terhadap pengajian luar biasa, kecaman luar biasa, banyak yang berhenti. Episodenya Allah kasih Jawara hidayah tuh, Mang Khotib. Unik jalan hidayahnya. Wah, panjang kalau diceritain. Kemana ceritanya? Mau rekam? Masih ingat? Jawara Khotib gotong royong tuh gang itu, mau diratain, mau dikonblok waktu itu, gotong royong Jawara Khotib. Jawara itu temen grup pencaci mandi sama Abah, sama-sama dukun juga itu. Cuman kalau Abah mah hikmat, Jawara mah ya begitu namanya Jawara. Tapi waktu zaman tahun berapa pernah ngaji tauhid Jawara Khotib, wujud kidam bako sama Kiai Rosid, Abah Ki Bujarima sama Kiai Jamsuri. Jadi ada yang masuk memori. Nah, gotong royong di situ. Ini pengajian sudah berjalan, cuman sedang terombang-ambing, banyak fitnah. Kata Abah, Tip, kan si telok ngaji, anak aing ngajar di riung malam rebo, telok ngaji sih ya. Aing geus nyaho, cuman aing teu dibejaan, teu dihargaan sekali aing. Memang lupa saya pas mau ngadain pengajian di sini. Saya diskusinya waktu acara 7 bulan anak yang pertama, kalau nggak salah, apa yang kedua ya. Ini pengajian di sini di RT 7 belum ada pengajian, di tempat lain belum, udah ada. Gimana kalau kita pengajian? Yang saya undang tokoh-tokoh, apa Haji Obi diundang, RT Haji Uci almarhum diundang, ada beberapa sesepuh diundang. Oh iya boleh ngadain pengajian, cuman saya spesialis tauhid. Saya nggak ngajar fikih karena pesan guru begitu. Kapan? Saya punya waktu kosong cuma 2, malam Rabu, malam Kamis. Yaudah malam Rabu katanya gitu. Selain itu terisi semua waktu itu di luar. Karena sebelum ngajar di sini saya di luar dulu, tugas dulu begitu. Jangan ngajar di Bojong dulu, di luar dulu katanya gitu. Dan itu terbukti semua. Omongan guru itu dibuktikan Allah. Nah, dari rumah RT Uci itu ke rumah Jawara Khotib tinggal 100 meter. Saya lupa itu, nggak ngundang.
Oh, jadi sekian setahun lebih kira-kira dia gotong royong tuh. Tuh RT diundang, tuh kurang ngajar anak ente aja. Bau jawara hoti, jawara bahasanya. Ngobrolnya aja kayak marah. Iya, volume suaranya gimana marahnya. Nah, terus beres gotong royong cerita Abah Haji, emang waktu musyawarah dulu jawara hoti nggak diundang? Enggak, kenapa? Lupa. Oh ya udah, sana ke rumahnya, suruh undang khusus dia mah, tamu kehormatan. Kudu dihargaannya nama, yang dihargaan ke makhluk kene. Itu saya istikharah, ya Allah, seandainya saya datang ke jawara hoti mengemis-ngemis akan hancur. Apa yang hancur? Ilmu nanti di bawah jawara. Kalau saya dihina-hina nggak apa-apa, tapi di hati saya ada titipan ilmu. Kalau saya dihina maka ilmu jadi rendah. Istikharah, sholat aja istikharah. Gimana caranya Allah ketemu dengan jawara ini? Saya serahkan padamu waktunya, caranya. Istikharah terus tuh. Nah, itu guru sudah wafat guru. Udah wafat belum ya? Oh belum. Istikharah, sholat hajat. Pas ada acara di Habib Hekal malam Kliwonan tuh, malam Selasa. Oh, jawara ada duduk di pinggir musola ikut zikir sama Habib Hekal. Saya mau ngomong masih berat, mau ketemu masih berat, mau basa-basi masih berat. Belum waktunya, masih berat, Allah belum kasih jalan. Suatu saat pulang Jumatan Masjid Kidul dah, mau motor ngebut saya, dipanggil. Itu di rumah jawara ada Habib Hekal. Mangsa, Haji Burun, mampir. Jawara hoti. Berdua ngobrol. Oh ini sudah waktunya Allah kasih jalan. Dipaksa ku takdir karena itu. Ngobrol, mampir lah. Iya pengajian kumaha, kenapa ada yang tadi undang-undang, hambura pohoan, Mbak ngobrol berapa menit, Habib Hekal pulang, tinggal saya berdua tuh. Waduh, ngomongnya kumaha. Itu kasih jalan. Banyak yang curhat ke aing cenah. Tuh Haji Bulan ngaji tauhid, waduh bener-bener itu iya ku Allah gitu, ku Allah tuh orang kudu ikhtiar cenah, kena mau boga naon, nggak punya apa-apa. Kalau ini Allah itu Allah, kita harus ikhtiar. Bisa nggak bisa makan. Di hati saya, kalau orang gara-gara ngaji tauhid ini oleh Allah, itu oleh Allah, atau gurunya lebih miskin lagi. Kalau gara-gara tauhid jadi nggak punya apa-apa, gurunya lebih nggak punya apa lagi. Ya tuh si Fulan curhat ke saya, si Fulan Haji Ombi, Haji Adung nyana aja curhat ke aing. Kau yang dikieukeun, aing geus pernah ngaji di Kiai Rosi di Jam Suri. Ngaji tauhid mah kos kitu kabeh. Semua begitu tauhid tuh. Allah. Cuman kamu jangan berhenti ngajinya. Itu keterangan baru sebentar. Sambung minggu berikutnya. Jangan buruk sangka. Ngaji lagi. Ulah sepotong-sepotong. Hebat Jawara Hotib. Jadi Allah bikin jubir saya lewat beliau. Itu belum ngaji, beliau belum. Cuman udah paham ajaran tauhid seperti itu. Ada syariat, ada hakikat gitu. Ada ikhtiar, ada tawakal gitu. Ngaji, pokoknya minggu harap aing ngaji cenah. Boy, siap. Ngaji Jawara Hoti. Begitu ngaji kan di samping kanan saya, Abah belah kiri. Jawara Hoti tunduk gini. Meresap. Waduh, makin mantap. Dulu saya ngaji nggak kayak gini. Ini luas banget penjelasannya ini. Untung saya dulu udah ngaji dulu dasar-dasar tauhid wujud kita mbako. Waduh, ini orang-orang banyak musyrik sekarang nih. Woi, Haji Bae gagah. Ustadz Bulan saya suruh ngaji tauhid biar nggak musyrik tuh Ustadz tuh. Jangan Ustadz mau, waduh. Nusuk nyanan wapak malah lusrik teh. Jangan, harus pakai metode dakwah itu. Masya Allah, gagah. Jadi ingat Kangjeng Nabi suatu saat diintimidasi, bahkan diserang. Nah di saat
penyerangan lahir batin itu luar biasa dahsyatnya di tengah-tengah kaum musyrikin, Allah ngangkat siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, kasih hidayah. Jawara, waduh, jawara seantero dunia itu. Berandal kelas kakap, angkat dikasih hidayah. Lalu Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah, waduh itu Khalid bin Walid. Nah gitu. Jadi di saat serangan luar biasa, Allah angkat bukan kehebatan Nabi Muhammad, bukan, tapi Allah li'ilai kalimatillah yal ulia. Allah mau ngasih tahu kepada masyarakat jahiliyah saat itu bahwa Nabi Muhammad itu berada di belakang Allah, dibela, dikasihlah pendamping-pendamping yang sakti untuk mengeluhurkan agama Allah, untuk membenarkan tauhid gitu loh, sebagai bukti gitu. Jadi yang hebat Allah hakikatnya, Nabi Muhammad diangkat kehebatannya oleh Allah gitu. Nah sama, begitu ngaji di sini Jawara Khotib terus lama-lama ngajak Haji Agus, pengusaha yang wah pokoknya mah terkenal, Haji Agus tokoh terkenal, wah, miliarder, adanya Haji Adung ngaji berdua itu publik, buset, Jawara tobat, buset, preman tobat ya kita. Nah itu bukan hanya di Bojong, luar Bojong geleng kepala. Haji Pudin jelema mah leutik kan hebat amatnya, bisa naklukkeun Jawara cenah gitu. Nah kembali tuh, bukan Haji Pudin yang hebat, Allah mau mengenalkan tauhid di sini. Allah mau mengenalkan zatnya di sini lewat saya yang dijadikan jalan, diuji jadi jalan. Bukan kehebatan saya bisa menaklukkan orang siapapun, tapi Allah mau li'ilai kalimatillahil ulia. Sama begitu saat Nabi Muhammad luar biasa serangan-serangannya, Allah kasih pendamping-pendamping yang sebagai backing lahir batin Nabi, yang sebetulnya Nabi tidak butuh, cuma ini secara syariat gitu Allah kasih seperti itu. Makanya Jawara Khotib mangana mang ulah eureun ngajina. Jadi saya nggak perlu berkuar-kuar lagi. Jadi Allah ciptakan orang. Jadi kita dakwah aja, ngaji aja, nggak usah mikirin backing, nggak usah sampai guru bilang begini. Kalau ada hati-hati ya, kalau banyak orang yang ngaji ke kita, bukan kehebatan kita, bukan kepintaran kita, bukan hebatnya metode kita, tapi itu artinya Allah sedang mensyiarkan bahwa kita sedang ngajak umat ke Allah, mensyiarkan kepada tetangga lingkungan bahwa kita sedang mengajak umat ke Allah, bukan kehebatannya. Walaupun hebat banget, kalau Allah nggak kasih yang ngaji tetap aja sepi. Walaupun nggak bisa apa-apa, kalau Allah mau mensyiarkan tetap ada gitu. Itu ingat aja tuh. Mau datang ngaji, mau nggak datang terserah Allah, rame terserah Allah, sepi terserah Allah. Jangan menjadi Abdul Khalqi katanya, harus menjadi Abdul Khaliq. Ingat aja itu dipesan sama guru. Jadi tauhid itu berat. Jadi istikharah. Nah kata guru gitu, ada istikharah bentuk sholat, ada istikharah tahunan, ada istikharah bulanan, mingguan, ada istikharah per hari, ada per detik. Nah, ada orang-orang ahli ma'rifat tuh udah merasakan la haula wala quwata illa billah. Jadi setiap detik itu ya Allah harus gimana ya Allah, ya Allah harus gimana ya Allah gitu. Jadi connect terus ke Allah itu setiap saat, setiap detik. Tuh. Al muradu kullu lahdatin lahu amrun nahyun bijahli yakhussuhu min haitsu qalbuhu. Bahwa setiap detik itu ada perintah, ada larangan Allah yang dispesialkan ke hatinya. Gitu. Ini orang-orang udah berkelas kayak begini, lupa aja ke Allah udah bencana. Gitu. Kayak guru, waduh itu ingat sama siapa tuh yang mau ngasih mobil itu. Aduh, jenderal dari Bandung, Kiai tolong doakan semoga berhasil. Nanti kalau berhasil saya kasih mobil Verosa. Verosa sedang booming waktu itu, tahun berapa ya? Jenderal dari Bandung diajak sama pengacara orang Tangerang. Saya bawain airnya, kalau ada tamu saya tukang bawain air, nyiapin makan. Nah, sehingga suka dengar tuh obrolan spesial tamu sama guru.
dapat seminggu ngelamun guru, kepikir tuh Perosa. Duh, ini kok Perosa belum datang ini. Perosa belum datang, apa belum berhasil ya? Itu seketika oleh Allah dihukum guru, ditegur, seluruh tubuhnya sakit kayak ditusuk-tusuk paku, tusuk jarum, tusuk beli, sakitnya bukan main. Cerita sama saya. Tapi seketika itu mah hanya dididik, ditegur, ulah sok ngasupin dunia ke hati gitu loh. Mobil, rumah, uang jangan masuk ke hati. Kamu tuh kekasihku, kenapa selingkuh gitu lah kira-kira. Katanya cinta aku doang, hanya cinta Allah, hanya dominan ke Allah, tapi kok cinta mobil, cinta uang gitu. Ditegur langsung. Dalam hitungan detik tobat luar biasa, istighfar, nyesel, hilang lagi sakitnya. Itu yang dalam kitab I'anatul Talibin Fathul Mu'in dijelaskan, tobat nasuha itu harus tahun. Dilihat berubah lagi apa enggak nih orang tobatnya, setahun diantaranya cirinya tuh. Kalau selama setahun tidak berubah berarti tobatnya beneran. Kalau dalam perjalanan setahun dia berubah berarti bohong tobatnya. Tapi ada juga tobat nasuha itu seketika. Nah ini orang kayak begini, tobat seketika diterima oleh Allah, hilang lagi. Cerita saya sedang di dapur, tadi ke haji masukkan mobil ke hati, Masya Allah, Allah dihancurkan, awak nyeri jasa, nyeri sakit banget. Tapi seketika tobat ke Allah, kembali ke Allah, selain Allah bersihkan lagi di hati, hilang lagi. Taeta ngaranna tobat nasuha bisa terjadi seketika diterima oleh Allah. Nah kumaha dina I'anatul Talibin, kata guru begitu. Cerita tuh di dapur. Jadi sedang ngasih ilmu aja ke saya. Alhamdulillah. Orang mah berang buating ingat Pajero. Siang malam ingat duit, tapi kok nggak ditegur-tegur. Waduh mati kalau ditegur. 24 jam ingat duit melulu. 24 jam ingat Alphard. 24 jam ingat Innova. Lain tegur kenen, beda kelas. Kita masih musyrik, masih syirik kopi, masih banyak ingat selain Allah. Makanya kita sebutnya mukmin goflah, orang-orang mukmin tapi banyak lupa ke Allah. Kalau para wali, waduh mukminian, imanian, ainul yakin, sulit lupanya ke Allah. Nggak ada selain Allah di hati. Tuh, sehat sakit nikmat aja, dipuji dihina nikmat aja, datang duit hilang duit nikmat aja. Ngeunah pokoknya. Sebab nggak ingat itunya, yang ingat Allahnya yang mentakdirkan sebuah kejadian. Bukan ingat kepada takdir, tapi yang ingat muqaddirnya. Oh Allah ngasih, oh Allah ngambil, oh Allah nambah, oh Allah menghilangkan, oh Allah ngasih sehat, oh Allah ngasih sakit, oh Allah menggerakin mulut orang memuji, oh Allah menggerakin mulut orang menghina. Allah yang diingat sehingga nyaman gitu. Nyaman, udah hilang dunia di hati, udah hilang. Halo? Paham tuh ya? Merocok sorangan itu paham gak deh? Udah falak alhamdulillah ma qadait. Apapun yang terjadi semuji we alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya ada yang nyantet guru, ada yang nipu, sering yang nipu. Waduh saya tahu itu yang nipu-nipunya itu. Tenang we itu. Secara syariat apa namanya sakit-sakitan, tapi hatinya bodoh, lebih sehat dibanding orang sehat. Ya kita punya pacar yang kita mabok cinta banget kepada dia. Coba dicium enak? Kita dicium sama dia enak gak? Diludahin enak gak? Hah? Dicium enak sama dia? Diludahin sama dia enak? Enak gak? Ya kalau nggak enak belum mabok cinta. Kalau udah mabok cinta mah enak aja, padahal ludahnya bau jengkol. Kurang ajar loh, katanya janji 15 menit, ini udah 20 menit. Cih, dasar pembohong, diludahin sama dia. Wahai sayang, jangankan ludahmu, lidahmu aku sedot. Padahal mau tabok jeprek, sakit kulitnya, tapi hatinya seneng. Kenapa? Nah, kesenangan hati itu mengalahkan sakit fisik. Itulah gambaran cinta, mabok cinta. Sama para pecinta Allah begitu, ditabok oleh Allah dengan sakit yang parah, ditabok dengan fitnah, ditabok dengan ketipu. Biasa aja, seneng aja. Kenapa? Ini Allah yang nabok saya. Biiznillah semua. Apa itu?
apa tuh dalam surat Ad-Dukhan itu, dalam surat At-Taghabun, tidak akan musibah terjadi tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Izin itu iradatillah, kehendak Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang menyikapinya dengan penuh keyakinan ke Allah, yahdi qalbah, Allah bimbing hatinya, sejuk aja. Dibimbing hatinya sejuk aja, nggak ada benci apalagi dendam. Itu para wali begitu. Makanya guru sering nipu, kajen, weh. Kalau kata Gus Dur apa? Gitu aja repot. Itu bahasa-bahasa para wali itu kayak begitu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir di halaman pertama kita bilang, naam bala, naam, oh nggak apa-apa, oh ya nggak apa-apa. Itu, masya Allah, dahsyat. Sampai segitu parahnya sakit, bilangnya nikmat banget ke istrinya kan, ke teteh itu. Bokong belah kanan luka sebesar telapak, paha kiri luka sebesar telapak, antara dua kemaluan sudah luka. Kulit telapak kaki nggak bisa pakai sendal, kalau pakai bisa copot kulitnya ke bawah sendal. Secara medis udah komplikasi, ginjal, batu, darah tinggi, wow komplikasi lah. Tapi jam 1 malam bilang ke teteh itu, ke istrinya, ini teteh cerita setelah beliau wafat, ini dikasih sakit nih banget. Berurai air mata syukur, bukan air mata sedih. Nah, itu udah beda kelas, Makanya tiap ada orang yang ngajak berobat nggak mau. Oh saya sehat, dia ngajak berobat gitu. Makanya kan dalam hal-hal seperti ini, dalam kitab tasawuf, dalam kitab Al-Hikam juga dijelasin, orang ketika sakit ada 3 kelompok. Ada yang wajib berobat, ada yang boleh berobat, boleh tidak, ada yang haram berobat, tergantung makomnya, kelasnya gitu. Masya Allah, luar biasa itu. Kullu lahdatin lahu amrun nahir. Ketika detik ini ada yang memuji, apa perintah Allah? Awas, jaga hati, jangan bangga. Itu kesuksesan kamu, aku yang bikin. Alhamdulillah. Detik berikutnya ada yang menghina, jaga hatimu, jangan jengkel, benci, dendam. Itu aku sedang ngurangin dosamu. Pahala sabar melimpah buatmu. Gitu. Tiba-tiba ada ngasih uang besar, awas jaga, itu aku yang ngasih, jangan lupa diri, jangan disalahgunakan. Tiba-tiba hilang lagi uangnya, awas sabar, itu aku yang ngambil, bukan orang masyarakat doang. Gitu. Setiap detik ada amrun nahyun, setiap detik. Ini hanya bagaimana mungkin lupa ke Allah, setiap detik kejadian hanya terjadi dengan nikmat juga begitu. Wa bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang datang padamu kecuali semua sumbernya dari Allah. Manusia hanya jalan. Tidak musibah yang terjadi kecuali semua biidznillah. Manusia hanya jalan cobaan. Ada lagi di ayat yang lebih umum itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, termasuk pada diri kalian masing-masing, illa fi kitabin, kecuali ada tulisannya. Ada tulisannya. Min qabli an nabraha, sebelum kami wujudkan secara de facto, secara nyata, itu sudah ada tulisannya. Jadi Allah kasih tahu tuh. Tiba-tiba ban meledak, dar. Pak Haji Toto di tol. Udah ada tulisannya belum? Udah. Karena ngaji mah sadar ya. Terus jengkel, kaget apa tenang? Goplah lu Pak, jengkel dulu baru tenang katanya. Kalau yang kelihatan sama kita pakunya, bukan Allahnya yang mentakdirkan paku ada di situ.
Oh, Allah mau ngasih rezeki sama tukang ban mobil ini, ada di tangan saya, di kantong saya. Tapi jengkel ya Allah, ya jengkelnya atau penggugur dosa, istighfaran gitu. Tapi jauh ya Allah, nggak dorong. Allah tahu jarang olahraga, ya disuruh olahraga, nggak dorong limaan kan itu. Dan lain sebagainya. Banyak hikmah. Saya pernah ngelamun begini dulu, ada berapa tahun lalu ya. Sedang sholat, ingat ada yang mau ngasih mobil ceritanya. Sedang sholat berjamaah di sini, belum dibangun ini, belum. Ingat ada yang mau ngasih mobil, siapa? Haji Agus apa siapa mau janji mau beliin mobil waktu itu. Kan mobilnya ditaruh di sini 4 tahun itu, mobil kesayangannya. Dipulang juga nggak mau dia. Taruh di situ aja, saya pengen pahala ngaji. Sampai sekarang saya belum pernah beli mobil, belum pernah sampai sekarang. Tapi nggak ada mobil gitu, nyaris nggak pernah ada terus. Nah, ingat Haji Agus mau beliin mobil. Tiba-tiba detik berikutnya nggak ngasupun makhluk di jero sholat. Lain ingat ke Allah, ingat ke mobil, blon. Senyum saya tuh, senyum. Mungkin kalau ada orang lihat saya senyum, kok sedang sholat senyum, ker senyum. Hadis ini mah lagi senyum sama Allah yang ngebolak-balik hati gitu. Lucu amat ya. Ker sholat ingat ke mobil. Aduh, dibandingkan ke Allah bisa. Jasadnya doang sholat lo, hatinya kemana-mana, error. Itu senyum di hati, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Di hati nggak diucapin. Ingat bahwa jatah semua sudah ditakdirkan Allah. Walaupun pengen banget punya ini itu, kalau nggak ada jatah nggak bisa. Walaupun nggak mikir-mikir ada jatah terjadi, tak ingat senyum ta. Jadi adem deh hati, itu yang disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub tuh kayak gitu. Ingat Allah langsung tenang. Oh tenang. Istighfar secara syariat ya maksiat hati itu, ingat selain Allah dalam istighfar di hati, astagfirullah, la haula wala quwata illa. Nggak bisa ya Allah tanpa pertolonganmu, nggak bisa khusus tanpa ditolong kau. Jadi di tiap detik itu ada perintah, ada larangan, ada perintah, ada larangan, ada perintah. Kita benci sama orang yang nipu kita, astagfirullah, padahal itu yang nipu biidznillah, yang nipu atau ngakutin dosa. Nah, taubat lagi detik berikutnya gitu loh, tobat lagi. Jengkel, istighfar, tobat, gitu. Karena 4 hal dalam kitab kitab Kifayatul Atqiyah, ada 4 hal yang setiap detik harus kita koneksikan ke Allah hati kita. Ketika dapat nikmat, bersyukur, alhamdulillah. Tiba-tiba dapat kepahitan, sabari, alhamdulillah, dosa makin bersih, pahala sabar. Tiba-tiba ketika dapat nikmat, ketika dapat kepahitan, ketika ada 4 kondisi itu. Ketika dalam ibadah, ketika kita sedang ibadah nih, sedang sholat nih, ada ibadah di sana. Ibadah apa? Ibadah qalbu. Apa ibadah qalbu? Merasakan bahwa kita bisa sholat digerakin oleh Allah, dikasih hidayahnya oleh Allah, digerakinnya oleh Allah, merasakan minallah billah ilallah, ini dari Allah, ini oleh Allah, ini kembali Allah kembali tuh. Kita sujud digerakin Allah, kita bisa makhraj tajwid digerakin Allah, kita bisa ingat Allah pun digerakin Allah hakikatnya. Merasakan ini dari Allah, oleh Allah, ini ibadah nih. Kalau di waktu sholat kita nggak ingat bahwa itu digerakin Allah, dikasih dari Allah, atau maksiat hatinya, belum sholat itu. Raganya doang sholat, belum ibadah menurut Allah, belum menjadi hamba Allah yang hakiki. Ketika terjadi maksiat, tergelincir dosa, ada ibadah di sana. Apa? Buru-buru tobat gitu. Dalam nikmat, dalam musibah, dalam ibadah, dalam maksiat, buru-buru tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam 4 kondisi ini ada ibadah di sana. Halo? You understand? Jadi ada nggak yang ngajar ibadah bagi orang-orang mukmin spesial? Nggak ada. Tiap detik tuh yakhussuhu min haitsu qalbuhu. Nah, bikhilafi baqiyatil khalqi, beda dengan orang-orang yang lain yang belum ma'rifat ke Allah. Bihilafil munafikin, berbeda dengan orang-orang munafik. Ada ilah, musuh-musuh Allah, wa rasuli, musuh-musuh Rasul. Bijahlihim bil haqqi, kan dia belum kenal Allah, bodoh terhadap Allah.
wa adawatihim, juga memusuhi Allah, ngelawan sama Allah, yadkhulunan nar, mereka masuk neraka, kata Tuhan saya. Wa kaifa yadkhuluna, bagaimana mungkin mereka tidak masuk neraka? Wa qad kanu fid dunya yukhalifuna al-haqqa azza wa jalla, sementara mereka benar-benar di dunia banyak ngelawan Allah. Suruh sholat nggak mau, suruh iman nggak mau, suruh rendah hati malah sombong, suruh tidak cinta dunia malah ambisi dunia. Wow, ngelawan Allah. Wayafikuna musahum, tuh ngikutin nafsu melulu hidupnya. Wahwiyatahum, ngikutin keinginan-keinginan selain Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah itu memang diharuskan. Ingin taubat bagus, malah ngikutin watak-watak manusiawinya. Wadatihim, dan ngikutin kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Wasayatin, ngikutin bisikan-bisikan setan. Witiruna dunyahum, bahkan dia lebih mementingkan dunia dibanding akhiratnya. Doh. Jadwal ngaji, ada tamu bawain duit, mana yang diduluin? Hah? Jadwal ngaji di toko ngantri yang belanja, mana yang diduluin? Duyasiruna dunyahum ala akhirahum ala ukhrahum, mendahulukan duniawi dibanding akhirat. Jadwal sholat, nyuci mobil, mana yang diterusin? Bahkan dalam sholat pun kita mah ingat dunia melulu, istighfar. Bagaimana mungkin mereka tidak masuk neraka? Wa qad sami'u hadzal Quran, padahal mereka benar-benar udah dengar ayat Quran ini, ayat Quran, tapi walam yu'minu, enggak mau percaya. Munafik nih. Walam ya'malu, apalagi ngamalin. Perintah Allah perintah Allah enggak diamalkan, larangan Allah malah dilakukan. Waduh, itu masuk neraka tuh. Ya qaum aminu bihadzal Qur'an wa'malu wa akhlisu. Aminu ngimanakan sira kabeh bihadzal Qur'an kalau ini kile kenyataan ergon wa'malu ngamalakan sira bihi kalawan Al-Qur'an wa akhlisulan ngikhlasakan fi amali kami sira kabeh ing dalam pira-pira amal sira kabeh, la turau aja pamer sira kabeh, wala tunafiqu lan aja munafik sira kabeh fi amali kami dalam pira-pira amal sira kabeh, wala tatlubu lan aja nyobri sira kabeh alhamdulillah ing pujian minal khalqi saking makhluk wal a'wadilan pira-pira balasan imbalan alaiha ing atase amal minhum saking khalqi ahadu afrodi minal khalqi yu'minuna bihadzal Qur'an ya'maluna bihi liwajhillahi azza wa jalla. Utawi izin pira-pira izin-izine saking pira-pira izin-izine saking makhluk kang tetes saking makhluk, golongan sangat minimal di kalangan makhluk gitu, hanya sepersekian. Yu'minuna pada gimana kan sopo ahad, sopo apa nih, sopo ahad bihadzal Qur'an, kalau nikilai dari Qur'an yang maluna yu'minuna kang pada gimana kan ya, sifat dari holki, sifat dari ahad ya. Yu'minuna kang pada ngimanakan sapa ahadu afrod bihadzal Qur'an iku yamaluna pada ngamalakan sapa ahad bihi kalawan Qur'an liwajilai kena arah Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada lan kana iki yu'minuna qalla kedik sapa al mukhlisuna wong kang ikhlas kabeh, waqastur lan akeh sapa al munafiquna wong kang pada munafik kabeh. Harus percaya sama Quran, amalkan. Nah, tidak hanya ngamalkan, harus ikhlas dalam ngamalnya itu, harus ikhlas. Hanya semata ingin ridho Allah. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, tidak lihat, Allah lihat. Orang berterima kasih atau tidak, Allah nanti akan ngebalas. Nggak akan meleset, nggak akan berkurang, nggak akan mundur, nggak akan maju. Semua ada balasan dari Allah. La turauna, jangan suka pamer di depan orang. Walatan tunafiku bi'amal, jangan munafik, jangan lain di hati, mulut bilang ikhlas, hati mah pengen imbalan. Mulut hanya ingin dilihat Allah, ternyata ingin pamer ke orang. Waduh, selfie melulu. Ini saya sedang ruku nih, bentar lagi sujud nih. Tekman.
Sedekah yatim dikumpulin, foto usap, no. Bukan tidak boleh, hati-hati jaga niat. Masya Allah. Ya malu wala'wad alaihim, apalagi butuh balasan, butuh imbalan, butuh amplop, harga sepakat Ustadz berangkat. Wah itu mah raja munafik, itu mah raja musyrik, syirik namanya, berharap ke makhluk. Istighfar. Ingat baik Abah Uci. Siapa pun jangan sok digembleng lagi, modal sok digembleng Ki Nurjaya Aruhan Ki Haji Perdimam. Siapa cara mah sapo ya 5 panggung. Tujuan aka beli ban Innova, blokan siapa? Aing ge haliwung istighfaran amplop cenah. Asal kabayang istighfar aing cenah. Geus di akhirat aing teu meunang nanaon, geus di dunia kabeh diketrukeun gitu. Itu begitu, sekelas Abah Uci aja sibuk istighfarin atau koma orang. Asana sibuk ngabayangkeun. Itu bukan berarti, itu artinya Haji Pudoli sedang digembleng oleh Abah Uci supaya belajar ikhlas gitu. Nah kita sama kerja, kebayang duit aja atau istighfar. Ya Allah jadikan nih ibadah kerja nih. Ya Allah jadikan dagang nih ibadah, ya Allah. Ulah kabayang dunia bae gitu. Ya dagang segala kerja pasti masih 50% bakal menang rezeki gitu. Cuman yang jadi dominan di hati jangan itunya gitu. Kayak berobat niat ibadah we, ulah kabayang cager napa ulah kabayang sehat napa, asal kebayang pengen sehat istighfarin, ibadah. Mau sehat mau sakit terserah Allah gitu, udah jadi amal gitu. Bayar tukang pijit jadi amal, bayar dokter jadi amal, beli obat jadi amal. Nggak sembuh terserah Allah. Gitu tak? Sugan jadi amal gitu. Kecuali berobatnya ke dukun, nah itu beda lagi. Ahadu afrodi minal holki, hanya segelintir manusia yang mengimani Quran lalu mengamalkannya liwajillah, ikhlas. Itu hanya segelintir manusia. Walihada qallal mukhlisuna. Nah, karena hanya segelintir doang yang bisa mengamalkan Quran dengan ikhlas, banyak yang ngamalin mah banyak, tapi yang ikhlas jarang. So, ikhlas mah geus kelas spesial sama imana gitu. Qallal mukhlisuna berarti yang ikhlas itu jarang, kata Tuhan saya. Wa kasura munafiqu, semua munafik bodoh ngalidak banyak banget. Ma'aksalakum utawi bos wiji-wiji iku malesaken opo umat. Ya, ta'jubiyah. Betapa malasnya kalian gitu. Utai bogawak sewiji-wiji ku malesaken. Kalau kata bahasa Jawa Timur mah malas tuh. Apa tuh? Malas tuh? Hah? Aras-arasan ya? Keset. Oh, kalau di Jawa Timur aras-arasan. Ngesetaken, ngaras-ngarasaken apa mah, ngamalesaken apa mah ku iman sira kabeh pitaatillah ing dalam patuh ing Allah azza wajalla. Wa qakum lan nguatakan apa mah ku sira pitaatillah pitaati aduhi ing dalam patuh ing musuh Allah. Waduh kuno teh musuh sira kabeh ku setan arjimu kang den ranjam apa setan. Betapa malasnya kamu untuk patuh ke Allah, berat ya, mati teh nurut ke Allah teh berat. Salat berat, ngaji berat, sedekah berat, jujur berat, tawaduh berat, ikhlas berat, munafik seneng. Aku betapa kuatnya kamu dalam ngikutin setan musuh. Wadukum setan arji, musuh kalian tuh setan. Beda amal kaum, al-qaumi para wali. Al-qaum utai kaum iku yatamannauna pada ngarep-ngarep kabeh sapa kaum alla yakhlua ing yen ta ora nyepiaken sapa kaum min takali fil haqi saking pira-pira pamerdi Allah azza wajalla.
Qad alimu teman-teman ngayakinakan sebuah kaum nabi sabri ing satuna ikut tetap ing dalam ketabahan ala takalibi ing atas saya pira-pira pemerdi Allah wa aqdiyati lan pira-pira papasten Allah wa aqdari lan pira-pira takdir Allah qada jeung qadar apa khairon atawa utawi boleh nih khobar anna wa akhir apa isi mana wa akhir lamun di Banten sok jadikan fa'il apa khairon, lamun di Jawa Timur dikembalikan ke asalna jadi mubtada. Apa khairon bisa utawi khairon bisa. Kebecikan kathiron kang akeh apa khair dunyan apa ne dunia yang dalam dunia akhiratan ing dalam akhirat. Yuwafikunahu padanya coki kabeh sapa kaum ing Allah pitasori ing dalam pira-pira manajemennya Allah otakoli bihilan pira-pira ngabulak balik akan Allah tarotan iku ing dalam sapisan bisa ing dalam sabar tarotan bukan iku ya ing dalam sapisan bisa ing dalam sabar wa tarotan ing dalam sapisan bisyukri ing dalam syukur tarotan ing fil qurbi ing dalam waktune taat wa tarotan fil bu'dilan ing dalam sapisan ing dalam waktune maksiat taya ya kosi ya tadi teh ya taratan ing dalam sapisan pitabi ing dalam kepayahan wa taratan ing dalam sapisan pirohati ing dalam kesenangan taratan ing dalam sapisan pil gina ing dalam kesugihan wa taratan pil fakri ing dalam kepakiran taratan ing dalam pil afiati ing dalam sehat wa taratan pil marodi ing dalam sakit kullu umniyatihi mutai saban-saban angan-angan kaum iku hibdu qulubihim ngajaga pira-pira atine kaum mal haking sertane Allah azza wajalla hadza huwa ahammul asya'i ilaihim utai kilaike ya utai kilaike utai keleke ya tamannauna ala yakhluwa ila akhirih tabelah iku huwa te hada iku hamul asyai leuwih penting-pentingnya pira-pira suci lahi maring kaum ya tamannauna pada ngarep-ngarep kabeh sapa kaum salamat min salamate kaum wa salamatan wakil samate makhluk mal khaliqi serta Allah azza wa jalla maya zaluna ora geng sirking sapa kaum yasaluna pada nyuwun kabeh sapa kaum alhaqin Allah azza wa jalla bi masalih dalam pira-pira kebaikan makhluk. Masya Allah tuh itu tuh para kekasih Allah mah apa bagus ngerti itu enggak pantes mondok di dia saya 40 tahun yang mondok nih dan ngerti kena baik atau ikut orang-orang para pecinta Allah mah selalu berharap Allah yakhluwa min dakalifil haqi azza selalu berharap bisa patuh ke Allah, bisa patuh menunaikan tugas-tugas dari Allah. Qad alimu anna mereka udah yakin. Kan dalam kehidupan terjadi 4 hal tadi kan ya. Nikmat, musibah, taat, maksiat. Itu tuh. Enak, manis, pahit. Ibadah, maksiat. Ini 4 nih, bergantian nih. Dalam kehidupan enggak lepas dari 4 itu kondisi. Mana Maipul? Hiji naon? Ini pang pojok naik ke HS deh. Naon hiji? Nikmat, musibah, enak, tidak enak. Nikmat tuh enak, musibah tuh yang gak enak. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, yang keempat, maksiat. Nikmat, musibah, ibadah, maksiat. Itu 4 itu aja. Kisaran itu 4. Nah, para wali gimana menyikapinya nih? Para pecinta Allah yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qad alimu mereka sudah benar-benar yakin annabi sabri ala takalifihi wa aqdiyatihi wa aqdari khairan katsiran dunya akhiratan. Bahwa di dalam sabar ngelakonin ibadah ke Allah, sholat kalau nggak sabar, waduh pengennya setengah menit.
Iya, nggak peduli mahar tajud panjang pendek pengennya, nggak peduli tumanina. Sholat perlu sabar, puasa perlu sabar, dihina orang perlu sabar, ditipu perlu sabar, sakit perlu sabar. Nah, mereka yakin. Kenapa bisa sabar ketika dalam kepahitan? Ketika melakukan ibadah, merintah itu sedekah perlu sabar. Kalau nggak sedekah nggak bakal zakat orang kalau nggak sabar. Sabar keluarin, nyari duit capek-capek harus dibagiin, harus sabar. Itu nggak bisa kalau nggak sabar. Tuh, melakukan perintah-perintah Allah harus sabar. Waqdiyatihi, menyikapi takdir-takdir yang tidak enak juga harus sabar. Nah, kalau sabar, khairan katsira dunya wa akhirat, dia akan dapat kebaikan, kesuksesan dunia akhirat yang luar biasa. Orang yang sabar stres nggak hidupnya? Nggak bakal. Orang yang sabar itu nggak bakal stres hidupnya, nggak bakal ada benci, dendam, nggak bakal. Sabar tuh nikmat. Guru disantet, yang ngaku santetnya datang malah ditolong karena sabar. Nikmat. Yang nipu didoain kebaikan semua. Nikmat. Di dunia sudah kasih nikmat, apalagi di akhirat, gitu. Biwafiqunahu bitasarrufi wa taqalbi. Dia selalu nurut sama Allah, digimanain aja oleh takdir, terserah Allah. Untung, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Episode enak, alhamdulillah. Episode pahit, alhamdulillah. Terserah Allah lah pokoknya mah, gitu. Tarotan bisabri, sewaktu-waktu dia harus sabar menyikapi hal yang tidak diinginkan. Wa tarotan bisyuki, sewaktu-waktu dia dapat nikmat dia syukur. Tuh, enak gak? Enak gak? Enak ngomong mah, lagi dengar. Ada kejadian enak, sabar, jadi amal. Ada kejadian tidak enak, sabar, dosa gugur, jadi pahala sabar melimpah. Ada enak, syukur tuh. Watarotan pil kurbi, watarotan pil budi. Kadang-kadang rajin sholat orang semangat, ngaji sedekah semangat. Dekat dengan Allah. Watarotan pil budi. Kadang-kadang jauh dari Allah, maksiat kadang-kadang. Ketika dekat syukur, ketika maksiat buru-buru tobat. Ibadah di dalam maksiat buru-buru tobat gitu. Wataratan bita'ab, wataratan kadang-kadang letih, capek, Allah bikin takdir. Kadang-kadang senang sebuah takdir itu. Wataratan pil gina, kadang-kadang kaya, duit loba. Bro di Juruk, bro di Ponto. Kenapa bagus? Di Ponto, terus? Terus? Si Jamrong, si Jabrig. Sunda nah hebat Pak Agus, orang Sunda tuh. Bro di Juru, bro di Panto, ngalaya di tengah imah, si Jamrong, si Jabrig. Nah, kumanta? Pintar kibodolita ceramah. Balaya harta di mana-mana, luar aset luar biasa di mana, luar biasa. Tuh kadang-kadang melimpah ruah kekayaan. Watarotan bil bakri, kadang-kadang katipu habis. Gimana menyikapinya? Tarotan filafiyah, kadang-kadang dibikin sehat oleh Allah, kadang-kadang dibikin sakit. Tarotan fil marad, terserah Allah. Dikasih, diambil, terserah Allah. Ibadah, alhamdulillah. Tiba-tiba maksiat, tobat. Tuh, tiba-tiba rugi, alhamdulillah. Tiba-tiba untung, alhamdulillah. Untung mah gitu. Kadang-kadang sehat, alhamdulillah, terserah Allah. Kadang-kadang sakit, alhamdulillah, terserah Allah. Kullu umniyatim hibdzu qulubihim. Setiap detik itu ambisi para kekasih Allah tuh menjaga hatinya. Gitu. Tiap detik capek itu ngejaga hati itu. Gimana supaya bisa syukur? Gimana supaya bisa sabar? Gimana supaya bisa tobat? Gimana supaya bisa syukur terus tiap detik tuh. Dan itu capek. Ibadah kolbu lebih capek dibanding ibadah badania. Iya, guru tuh waduh. Makanya tafakkur sa'ah khairum min ibadati alfir rakaat. Ada hadis-hadis kayak begitu. Merenung sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat.
Ada lagi merenung sesaat, kata Nabi, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Orang ibadah 60 tahun cangkang doang, tapi wali ngelamun sesaat lebih hebat ngalihin yang 60 tahun gitu. Makanya lamun pamarkam jarang ibadah, ngelamun bae. Salat sunatilo, puasa sunatilo, wali meureun. Orang keur ngalamun yang nyandung. Oh bagus ya. Iya tuh mah pengen punya lagi tuh mah. Ngelamun sugan teh napa kurang dosa, merenung dosa banyak, gorengan merenung pacar yang kabur. Udah mau nikah, udah dekat tiba-tiba kabur pacar. Oh ternyata pacarnya dibikin kabur oleh Allah supaya tobatnya Pak Agus tidak terganggu. Alhamdulillah, setelah paham hikmah baru cengar deui. Ceria deui. Aduh. Gitulah kepahitan, kalau dibuka paham hikmah oleh Allah bisa disyukuri kepahitan itu. Cuman paham hikmah itu ada kalanya hitungan detik, ada kalanya hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sekian tahun kemudian, pantesan dagang saya dibangkrutin oleh Allah. Ternyata mau dikasih jalan usaha yang bisa bikin saya dekat dengan Dia. Alhamdulillah ya Allah. No, dulu mah jengkel, sekarang bersyukur gitu. Wah diantara. Pantesan saya dibikin setruk ya Allah. Ternyata kalau nggak setruk saya dangdutan melulu. Sekarang mau jadi tobat gitu. Hikmah tak. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi pahit itu terasa ketir kalau belum paham hikmah. Kalau kasih paham nggak ada yang pahit, bahkan disyukuri. Nah, keinginan terbesar para kekasih Allah itu ya taman nauna salamat, supaya diri mereka selamat lahir batin, wasalamat al-khalqi, dan bisa menyelamatkan orang lain supaya dekat dengan Allah. Tuh, supaya selalu merasakan kehadiran Allah, supaya patuh ke Allah dalam setiap kejadian. Ma yazaluna yasaluna al-haq azalbi masalah, dan mereka selalu mohon ke Allah supaya orang-orang selamat. Itu bukan nggak pernah egois para wali mah, supaya selamat dunia akhirat. Ayo ulah cinta dunia bahaya, ulah sombong bahaya, jangan lupa ke Allah bahaya gitu. Makanya kalau kita mau curhat jangan ke sembarang orang, harus curhat kepada orang-orang yang sudah kenal Allah, nanti dibimbing dekat dengan Allah. Awan curhat ke pamarkam, waduh sikat bro. Jadi kompor dah. Curhat mah harus, kita nggak boleh curhat ke makhluk kan. Nah, di halaman berapa tuh ada tuh. Tapi curhat ke Allah, ya Allah, orang masih canwau ke Allah, curhatlah ke ahli-ahli Allah gitu, ke orang-orang yang bisa ngebimbing kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengarahkan sabar, mengarahkan ridho, mengarahkan syukur dan sebagainya. Gitu. Ya gulam kun sahihan Allah rabbil. Ada satu kitab yang unik nih, namanya kitab Nawadir. Ini kisah-kisah unik yang bisa jadi bahan tafakur, luar biasa. Saya tambahin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unik-unik ini kisah ini, dan kitabnya juga rada langka. Ini menceritakan tentang betapa hebatnya kalimat bismillah. Jadi ada seorang wanita solihah yang mau pegang apa aja, mau gerak apa aja bismillah. Ya kecuali sedang di toilet ya, haram bismillahnya. Kecuali ada hal yang dilarang Allah itu haram bismillah. Hukiya namro'atan kana laha zaujun munafikun. Dikisahkan ada seorang perempuan punya suami munafik.
istrinya solehah, suaminya munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Si perempuan saking solehahnya mau ngomong apa aja bismillah, mau ngobrol sama siapa bismillah, mau ngucap apa bismillah, mau bergerak apa aja bismillah, mau masak bismillah, mau nyuci piring bismillah, kalau nyuci pakaian di toilet nggak boleh bismillah, mau meletakkan apa bismillah, bismillah aja, mau jalan bismillah, mau duduk bismillah gitu loh, mau makan kok mau tambah makan. Faqala zawjuha la fa'lana ma akhjalaha bihi. Suatu saat suaminya bilang begini, ngomong begini di hatinya, saya harus menjebak istri saya nih, saya harus lakukan sesuatu supaya bisa membuat dia malu. Bismillah malu, konyol, ntar gua permaluin lagi lah. Makan tuh bismillah, mau gue gituin nanti tuh gitu. Nah, faqala zawjuha la fa'lana ma pada fa'ilaiha surratan wa qala laha ifadiha. Dia ngasih sebuah dompet. Istriku, tolong dompet ini disimpan ya. Jaga jangan sampai hilang. Ifadiha. Manas. Fawadu'atha fi mahalin wa gatotha faghafalaha. Diambillah dompet itu, disimpan ke tempat yang layak, dikunci, simpan. Wa akhadhat surrata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'in fi darhi. Suaminya ketika istrinya nggak ada, dicolong dompet itu, dibuang ke sumur. Jadi kan begitu nanti mau dijebak kan ya, jebak. Summa talabaha minha. Berapa waktu kemudian, istriku dompet mau diambil, mau dipakai itu. Fajaat ila mahalliha. Baik suamiku solehah atau nurut. Kalau nggak solehah mah kalkulasi kertanggung itah malulu. Perempuan mah nih, perempuan lagi sholat sunat aja dipanggil suami batalin sholat sunatnya. Kayaknya sholat wajib nggak boleh. Sedang sholat duha, qabliyah ba'diyah, sedang baca Quran, dipanggil suami batalin, tunda. Suami wajib. Gitu. Kalau dia sedang sholat sunnah dipanggil suami, terus aja sholat sunnah, dosa sholat sunnahnya. Ayo siap. Bu, marakas ya bukan waduh. Sedang baca Quran, suami pengen makan. Ntar dulu sih tanggung baca Quran. Neraka baca Quran eta. Neraka. Gabah perempuan ya. Makanya perempuan mah masuk surga gampang, semudah masuk neraka gitu. Ngurutan suami, patuh ke suami, apa suami kecuali perintahnya maksiat, ya lebih surga. Nggak usah sholat sunnah, nggak usah puasa sunnah, nggak usah tadarus, nggak usah one day one juice, sholat wajib doang, puasa Ramadan doang, patuh ke suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Silahkan fi ayyi babin tadkhulunal jannah. Tadkhulinal jannah, mau pilih pintu mana kau masuk ke surga gitu. Tapi ke neraka ge babari jasa deh, banting pintu jeger bae, depan suami jengkel, neraka eta. Kecuali minta maaf keluar rumah tanpa izin neraka. Masya Allah, mudah banget. Mau honeymoon, duh dingin banget nih sayang, ini musim hujan nih, yuk honeymoon yuk. Kalau sibuk neraka itu. Lagi masak tanggung, gosong tar, neraka, matiin gasnya, gosong biarin. Itu neraka itu teman. Tunda sesibuk apapun. Itu perempuan mah mudah masuk surga, semudah masuk neraka. Nah, kan istrinya mau ngambil dompet tuh, simpan dikunci. Begitu mau ngambil dompet, berdiri, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah lihat, Allah tahu kesolehan nih perempuan nih, ahli zikir bismillah. Fa amarallahu ta'ala Jibril ayyunazzila sari'an
Allah perintah komando Jibril, hei Jibril cepetan sana. Wa yu'idu surah ila makaniha wa yu'idu surah ila makaniha. Jibril, kekasihku, tolong kembalikan dompet ke tempatnya. Jibril, wah, saat Jibril mah. Nah, fawada'at yadaha litakhudhaha fawajadatha kama wada'atha. Bismillah, ambil lagi, buka pintu lemari, bismillah, ngambil, bismillah, ayah. Ada tuh. Ada utuh di tempat yang semula. Fatajaba zawjuha, kaget suaminya. Oh iso ngono. Aku wau cemplungkan apa nang jero sumur piye iki. Samsudin teman ngomong Pak Samsudin lain malaikat. Kaget, fatajaba zawjuha wa taba ilallah, tobat ke Allah suaminya tuh. Makanya isi soreha itu bisa menjadi jalan tobat suami yang belum soleh. Demikian suami dan lain sebagainya. Kita punya teman yang soleh itu bisa jadi jalan tobat. Gitu. Kita senang kepada Abah Uci nih misalnya, Abah Uci. Pasti kan pengen ngikutin apa-apanya, gerakan-gerakannya, kelakuannya gitu. Lalu kita punya teman si A seneng sama kita seneng sama orang soleh. Itu si A tuh yang seneng sama kita, dia mah nggak kenal sama Abah Uci, nggak kenal, maka akan dapat syafaat dari Abah Uci dia. Gitu. Makanya hati-hati. Senangnya sama siapa kita? Saya senang sama guru, cinta sama guru. Nah, lalu saya punya teman-teman senang sama saya, yang mana saya senang sama guru. Nanti teman saya itu akan dapat syafaat dari guru. Gitu, enak. Yahsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di akhirat kelak itu. Makanya kata Gus Baha, saya mah rugi. Saya rugi ngajar kalian. Kalian bodoh ngaji ke saya. Saya untuk pintar ngaji ini harus ngapal tafsir, ngapal hadis, harus paham ijma, qiyas, mantik, balaghah, fikih, usul fikih. Waduh, mumet. Ngapal nang ngajinya sekian puluh. Aisyah cinta doang ke aing asup surga. Aduh, rugi aing. Saya pengen cinta Allah, pengen ke surga, harus kerja keras. Ngaji sekian puluh tahun. Mujahadah, riyadhah. Lu modal cinta sama gua doang, ke bawah sama gua, rugi aing. Gitu. Yasharul mar'u ma'aman habba. Itu waktu Nabi khutbah itu kan ada orang Badui Arab pedalaman primitif. Atau Nabi lagi khutbah nanya, khutbah, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, kan? Dasar orang pedalaman primitif nanya. Nabi waktu itu khutbahnya menceritakan tentang ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat begini. Nanya, interupsi. Boy. Ya Rasulullah, dari tadi cerita ciri kiamat melulu. Kapan sih waktunya? Kasih tahu tuh tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Nabi enggak, Nabi terus saja karena sedang khutbah. Ada yang menafsirkan hadis itu bahwa Nabi tidak mendengar. Tuh. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi enggak senang karena sedang khutbah. Ada beberapa penafsir hadis. Akhirnya setelah berapa kali nanya dijawab, ma'adat lidalik. Emang kamu sudah punya bekal apa buat menghadapi kiamat? Badui. Tuh, Badui itu ngaranna Agus. Pas eta akur. Gus, emang saya geus bawa bekal naon? Nanya waktu kiamat, emang geus siap-siap boga bekal. Karake tobat 4 bulan sok jasa. Hai maksiat nama di Jepang, di Belanda, di Jerman, di Eropa, wow bertahun-tahun tobat ke 4 bulan, so jasa nanya-nanya kiamat baik. Aduh, mun tersinggung nyana tobatnya kan bener berarti. Apa jawab si Badui itu? Saya tidak punya kasrati salat, kasrati saum, kasrati sedekah tuh. Saya bahasa Arabnya lupa.
Ya Rasul, saya tidak punya sholat banyak, tidak punya puasa banyak, tidak punya sedekah banyak, tidak punya amal yang banyak ya Rasul. Saya tuh cuma punya satu doang. Apa? Inni uhibbu ilaik. Saya sungguh mencintaimu. Masya Allah. Apa jawab Nabi? Yuhsyarul mar'ah anta man ahbabta. Ada yang meriwayatkan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Engkau nanti di akhirat akan berkumpul bersama orang yang kau cintai. Wow, dahsyat. Itu sahabat yang tadinya ngelihat apa pertanyaan badui nggak sopan gitu loh. Sedang khutbah nanya melulu, woi, waduh nggak ganggu jitak koing sih. Terus sopan ke Rasulullah. Sahabat aja nggak berani nanya. Jangankan nanya, melihat wajah Nabi, banyak sahabat yang nggak sanggup. Saking adabnya luar biasa. Sampai ada sahabat saking takdimnya seumur hidup belum pernah kenal wajah Nabi yang aslinya. Matanya nggak kuat ngelihat sinar Nabi. Nah, itu nanya melulu, nggak usah jengkel. Kira-kira abis khutbah mau dibantai nih orang nih. Gimana sih nggak sabar banget. Nah, udah buat kekerot kabeh geus kekerot, non bagus kekerot. Deget biasa geus sapanges pokona mah. Citak koing, hurupan kurang rame-rame habak teu sopan jelema. Begitu ada dialog begitu dan begitu ada jawaban tadi, antama aman ahbabta, engkau di akhirat bersama orang yang kau cintai. Waduh, di situ begitu beres khutbah itu sahabat senang semua, gembira, nyalamin semua sama si badui. Kenapa? Karena hadis itu didengar oleh sekian banyak sahabat, bukan riwayat si fulan langsung didengar dari mulut Nabi bahwa pecinta Rasul bakal bersama Rasul. Sahabat kan cintanya sama Nabi udah nggak diperagukan. Wow, nyawanya dikorbankan untuk Nabi, bukan hanya harta. Yakin kita bakal bersama Nabi. Mohon untuk siananya goblok. Untung unahnya belum. Jadi kita tahu senang banget nih, jiwa raganya cinta dipersembahkan oleh sahabat terhadap yang dicintai Rasulullah. Nah, moga-moga ya orang cinta ke orang-orang soleh, cinta ke Tuhan Syekh Abdul Qadir, pengarang kitab ini, moga-moga kayak terang disapaatan ku Tuhan Syekh, ku guru-guru orang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa'fu 'anna karimatan jalali rabbus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'minu syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim na'udzu sultanik wa salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha 'alaina al-arzaq tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina li auladina wa syaikina li ikhwanina fid din wa sahbina bil wajibati 'alaina wa sahbina wa ahbabina liman ahabbana bik ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك عن السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرنا برحمتك يا رب. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Kita Fatihah untuk Kiai Haji Thaipur Purworejo yang wafat tadi. Lalu Kiai Haji Koko Cipasung, putranya Kiai itu siapa tuh yang Cipasung, pendiri pesantren Cipasung, ketua PBNU salah satunya. Nah, mudah-mudahan beliau berdua ini Allah muliakan di alam barzahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfuckers is not on right now.